స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ యూనిట్ 3. సో చూద్దాం ఫస్ట్. What is transient response analysis? Normally you study in 2.1 that is basic electrical circuits. So in that you studied steady state analysis. So that is AC analysis. So this type of waveforms are studied area. Now we will see transient response. So what is transient response means? So for example, so let us consider one circuit. So this is one circuit. Now this is AC supply. This is alternating voltage source. And this is one switch S. This is connected to one load. Now, so initially here the switch is in open state. The switch ఎలా ఉందమ్మా? Switch ఏ state లో ఉంది? Off లో ఉంది. Off. Initially here the switch is in off state. So when switch is in off state, the alternating current not flows through the load. That means it is in open circuit condition. In off state, the alternating current, what the value of current equal to 0. Why? Because the switch is in off state. So మన ఇంట్లో కూడా స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది అనుకోండి, ఏమైనా ఫ్యాన్ స్విచెస్ ఇన్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్ తిరగదు, లైట్లు ఎరగవు కదా, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్. ఓకే. నౌ when switch comes, మనం ఇప్పుడు స్విచ్ ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు స్విచ్ని ఆన్ చేస్తున్నాను. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ద స్విచ్ ఆపరేటింగ్ టైం వెరీ లెస్ టైం, అంటే ద టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఈజ్ ఆన్ స్టేట్, అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్ కాదు, నేను స్విచ్ని ఆన్ చేశాను. సో స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ది కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద లోడ్. కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, లోడ్లోకి ఫ్లో అవుతుంది. అదేం కరెంటు, ఆల్టర్నేటివ్ కరెంటు, అంటే ఏసీ కరెంట్. సో చూడండి, సో ఇది కరెంట్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ది y axis is current and x axis is time. At t is equal to 0, జస్ట్ నేను ఎప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను అంటే ఆన్ చేస్తున్నాను అంటే ఆన్ చేయలేము ఇంకా. సో ఆన్ చేసేటప్పుడు వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ద లోడ్, 0. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్, అంటే స్విచ్ ఇంకా నేను ఆన్ చేయలే. At the time of switching, the time is t is equal to 0. At t is equal to 0, the current flows through the load equal to 0. స్విచ్ ఆన్ చేసింది, టైం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, చేంజ్ అంటే 1 సెకండ్ కన్నా స్విచ్ ఆన్ చేశాను. సో ఎట్ టైం t is equal to 1 సెకండ్, కరెంట్ ఎంత పోతుంది, కొంత ఫ్లో అవుతుంది, అంటే స్విచ్ ఆన్ చేశాను కదా, అవుతుంది. అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 2 సెకండ్స్ ఏమవుతుంది, కరెంటు కొంత ఫ్లో అవుతుంది. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్ again some current is increases. Again 4 second the current value is increases. So after 4 second అంటే at time t is equal to 5, అంటే 5 seconds తర్వాత it comes to steady state. Why? Because it is AC, steady state లోకి వస్తుంది. అంటే less than 5 seconds it is in rising characteristics, current అనేది రైజ్ అవుతా ఉంది. So this state is called transient state. That state is called transient state. Okay. So when switch is in off state, no current flows. When switch is on state, up to 0 to 4 seconds, the current value is rises. Why? Because here the load may be either inductive load or capacitive load. Because so this inductor stores energy in the form of electromagnetic field. The capacitor stores energy in the form of electrostatic field. So mainly these rising characteristics are obtained because of storage elements, inductor and capacitor. Okay, దాని వల్ల మాత్రమే ఈ రైజింగ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చి
ఆఫ్టర్ 5th సెకండ్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్, ఇలా స్టడీగా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ బేసిక్ introduction about the transient response analysis. Is it clear? ఇదాక అర్థమైందా అందరికి? ఓకే ఓకే చూడండి జాగ్రత్తనండి. వాట్ ఈస్ ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్? ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. ఏ పీరియడ్? ఈ పీరియడ్లో దాన్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్సియంట్ పీరియడ్ అంటాము. So in electrical engineering, the transient analysis is more useful for analysis of switching conditions. Switching చూడండి, స్విచ్చింగ్ కండిషన్స్లో మాత్రమే ట్రాన్సియెంట్స్ వస్తాయి. అంటే స్విచ్ని ఆన్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే. So when the transients are produced because of only switching operation. When switch is in on state, when the switch is in off state, అంటే ఏంది, స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు వస్తాయి, ఆఫ్ చేసినప్పుడు కూడా ట్రాన్సియెంట్స్ అనే వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? నౌ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ది ట్రాన్సియెంట్స్ అనాలిసిస్ యూస్ఫుల్ టూల్ ఫర్ అనాలిసిస్ అండ్ స్విచ్చింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. సో చూడండి, ఈ ట్రాన్సియెంట్స్ అనాలిసిస్ మనం ఎక్కడ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నామంటే స్విచ్చింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. దిస్ ఈస్ నాట్ రిలేస్ అండ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్. సో ఇక్కడ మనం మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో చూద్దాం, నెక్స్ట్ 1 by 1కి వెళ్దాం మనం. సో హియర్ ది ట్రాన్సియెంట్స్ యూనిట్ 3 హ్యాస్ two parts. The first one is DC transients and second one is AC transients. Now we will see first DC transients. DC అంటే ఏముంటాయి? DC సప్లై అంటే DC సప్లై ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. క్లియర్? సో దాంట్లో ఏముంటాయి? ఇన్ ది సెక్షన్ వీ కన్సిడర్ ది ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ RL సిరీస్ సర్క్యూట్, RC సిరీస్ సర్క్యూట్, RLC సిరీస్ సర్క్యూట్స్. This series combinations are excited by DC supply. ఓకేనా? అంటే ఏం ఇస్తాము? RL సర్క్యూట్ ఉంటుంది, సిరీస్ RL సర్క్యూట్కి DC సప్లై ఇస్తాము, సిరీస్ RC సర్క్యూట్కి DC సప్లై ఇస్తాము, సిరీస్ RLC సర్క్యూట్స్కి DC సప్లై ఇస్తాము. సో ఎప్పుడైతే మనం సర్క్యూట్స్ అలా ఇచ్చినామో దాని తర్వాత దాని సర్క్యూట్స్ మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే KVL ఆర్ KCL అనేది అప్లై చేస్తాము. సిరీస్లో అయితే KVL అప్లై చేస్తాము, ప్యారల్ అయితే KCLs అప్లై చేస్తాము. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. నౌ అయితే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ విచ్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై ఎనీ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్స్. సో ఇక్కడ మనము ఈ సొల్యూషన్ అనేది ఏమొస్తుంది? మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్స్ మనం యూజ్ చేసుకొని మన సొల్యూషన్ మనము తెచ్చుకుంటున్నాము. అదొకటి. సో నా ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నార్మల్ ఇక్కడ మనం ఏముంటాయంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ టైప్లో వస్తాయి. మీకు నేను నెక్స్ట్ చెప్తున్నాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 parts. The first one is complementary function or source free response. First, what is the solution of differential equation consists of 2 parts. The first one is complementary function. The second one is source free response. Source free అంటే ఏం లేదు, ఒక లోడ్ ఉంటుంది, అది లోడ్ అంటే అది ఇండక్టర్ కావచ్చు, కెపాసిటీ కావచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. సోర్సే లేదు, సప్లై లేదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్. బట్ ఇనీషియలీ చూడండి ఇక్కడ సప్లై ఇచ్చినాను ఫస్ట్. వెన్ సప్లై ఈస్ గివెన్, వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆన్ స్టేట్, వాట్ హ్యాపెన్? స్విచ్ ఆన్లో ఉంది, ది ఇండక్టర్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్, నేను ఆన్లో ఉంది ఇనీషియల్గా, ఆ స్విచ్ని ఏం చేస్తున్నాను? ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసానో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్, వాట్ హ్యాపెన్? కొంచెం జాగ్రత్తగా, సప్లై ఉంది బట్ నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసాను. ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఈ సప్లై నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా? ఇండక్టర్లోకి పోదు. బట్ ఇండక్టర్లో కొంత ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకోఉంది కదా, ఆ ఎనర్జీని ఇది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో అర్థమైందా? ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్. ఇంకో పేరు ఏం పేరు? ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. సో వెన్ ట్రాన్సియంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆన్, అంటే అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్, అంటే ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ స్టేట్ ఆర్ ఆఫ్ స్టేట్. స్విచ్ని ఆన్ చేసినా ట్రాన్సియంట్స్ అనేవి వస్తాయి, స్విచ్ని ఆఫ్ చేసినా కానీ ట్రాన్సియంట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా స్విచ్ ఎలా ఉంది? ఇక్కడ ఆఫ్లో ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఏం చేసాను? ఆన్ చేశాను. అంటే
ఆన్ అంటే ఏ స్టేట్ వస్తుంది, ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లోకి వచ్చింది. ఆ రెస్పాన్స్ని ఏమంటాం మనము, ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటాం. అర్థమైందా? సో what is the solution of differential equation consists of two parts. The first one is complement or source free response or transient response. Now చూడండి, ఫస్ట్ చూసుకుంటున్నాము కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది సప్లై. అంటే ఇక్కడ సప్లై ఉండదు, చెప్పాం కదా, స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంటుంది, సప్లై ఉండదు. సో దిస్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది సప్లై and depends only on the elements. ఏ ఎలిమెంట్స్, స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్. ఇండక్టర్ ఈజ్ ఎ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్. ఆ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే సోర్స్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్ ఆర్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి ఇవన్నీ మీరు మ్యాథ్స్లో చూస్తుంటారు ఇవన్నీ. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆర్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. సో దిస్ ఈస్ ది మ్యాథమెటికల్ టర్మ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది సర్క్యూట్ టర్మ్. So ఇక్కడ కూడా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఇస్ ది మ్యాథమెటికల్ టర్మ్, సోర్స్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్ అండ్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ది ఎలక్ట్రికల్ టర్మ్. ఓకేనా? సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్స్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ సప్లై. సప్లై మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఏంది? సో దిస్ ఈస్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. దిస్ ఈజ్ వన్ లోడ్ ఇండక్టర్. సో హియర్ ఇనీషియలీ ది స్విచ్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్ స్టేట్, ఆఫ్లో ఉంది. ఎప్పుడైతే నేను ఆన్ చేస్తున్నాను స్విచ్ని, ఇలా ఆన్ చేస్తాను అంటే కిందకి యారో కిందకి ఉందంటే స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. చూడండి, ఇన్ని స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్. ఇలా ఉందంటే ఏంది, ఇక్కడికి కనెక్షన్ లేదంటే స్విచ్ ఏ స్టేట్లో ఉంది, ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, యారో కిందకి ఉంది, స్విచ్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఆన్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడండి, స్విచ్ని పైకి అన్నాను అంటే ఏంది, స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది. యారో అనేది పైకి ఉంటుందంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. యారో అనేది కిందకు ఉందంటే స్విచ్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఆన్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? సో హియర్ స్విచ్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ స్విచ్ని ఏం చేస్తున్నాను, పైన ఆన్ చేస్తున్నాను. సో ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంట్లో ఈ మ్యాథమెటికల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లోని టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఆర్ సోర్స్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్. అక్కడ అంటే సప్లై ఉండదు. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటే స్టడీ స్టేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, సప్లై ఇస్తున్నాయి కదా. అంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది, స్విచ్ ఆఫ్లో ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఆన్ చేస్తాం, అంటే సప్లై ఇస్తున్నాము. అది అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? ఏమో ఎగ్జామ్లు ఏమేమి అడగరు, బట్ మన కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే మనం ప్రాబ్లం చేయగలము. అది కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా. స్విచ్ ఆన్లో ఉంది, ఆఫ్లో ఉంది, అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నౌ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్గా రెండు ఉంటాయి. ఇనీషియల్ కండిషన్స్ అని ఉంటాయి. ఇనీషియల్ కండిషన్స్ అంటే ఇనీషియల్గా సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది, ఆఫ్లో ఉందా, ఆన్లో ఉందా, అది దాన్ని తీసుకోవాలి ఇనీషియల్ కండిషన్ అంటాము. సో అది మ్యాథ్స్లో అనుకోండి, ది ఇనీషియల్ కండిషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఆ ఇనీషియల్ కండిషన్స్ మనం కనుక్కోవాలంటే ముందు ఏం కనుక్కోవాలి, డిటర్మైన్ ది ఆర్బిటరీ కాన్స్టాంట్స్. ఆర్బిటరీ అంటే ఇవన్నీ మీకు మ్యాథ్స్లో వచ్చి ఉంటాయి, మీ M1లోనే ఎక్కడ వచ్చి ఉండాలి ఇవన్నీ. The initial conditions are required to determine the arbitrary constants. That is in case of mathematical orientation. So అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా, సో దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సర్క్యూట్. సర్క్యూట్స్లో అలా ఉండవు. ఎలా ఉంటాయి, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ స్విచ్ని ఏం చేసాను, ఇమీడియట్గా స్విచ్ని ఆన్ చేశాను. స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడే కదా ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి వచ్చేవి. దట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్. దట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0+. 0% ఏంది, టైం అంటే పెరిగిపోతూ ఉంది. ఇక్కడ T ఈజ్ ఈక్వల్ 1 సెకండ్, 2 సెకండ్, 3 సెకండ్, 4 సెకండ్, 5 సెకండ్. సో 1 to 4 ఏమవుతాయి, ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఆఫ్టర్ 5th సెకండ్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్. సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ వస్తుంది మనకి రావాల్సింది. ఓకేనా? అప్ టు 4 సెకండ్ ది కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. ఇది ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది. దాంతో ఇలా ఇంక్రిమెంట్ అవుతా ఏమవుతుంది, ఇలా ఇంక్రిమెంట్ అవుతా ఒక 5th సెకండ్ తర్వాత ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్ వస్తుంది. సో ఇది సో ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ దట్ ఈస్ T ఈజ్ ఈక్వల్ 0+. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాము, T ఈజ్ ఈక్వల్ 0+ అంటే ఏంది, ఇక్కడ స్విచ్ని ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేసినప్పుడు ఏది మీకు ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్ ఇది, స్విచ్ ఆన్ చేశాను అంటే ఆన్ చేసినా వస్తుంది, ఆఫ్ చేసినా వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ 0+, స్విచ్ని ఆన్ చేశాను. స్విచ్ ఈజ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్.
దిస్ సప్లై ఈజ్ డన్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే నేను స్విచ్ ఆన్ చేయకపోతున్నాను అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆన్ చేసాను అంటే 1 సెకండ్ వచ్చింది 1 2 3 4 సో 4 అప్ టు 4 సెకండ్స్ ఏమవుతుంది ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్ వస్తుంది అంటే కరెంట్లో ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది ఓకేనా అలా వోల్టేజ్లో ఇంక్రిమెంట్ రావచ్చు సింపుల్ చెప్తాను చూడండి వాట్ ఈజ్ ట్రాన్సియెంట్ మీన్స్ ది సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ ఆర్ ది సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియెంట్స్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అడిగినప్పుడు ఇది చెప్పండి వాట్ ఈజ్ ట్రాన్సియెంట్స్ ది సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ ఆర్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియెంట్స్ ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి ఎలా డెవలప్ అవుతున్నాయి ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ బికాస్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఈస్ ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ capacitor stores energy because of the storage capacity of that capacitor transients are producers clear అర్థమవుతుందా చెప్పేది now ఇప్పుడు చూడండి నేను సప్లై ఏం చేశాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ స్విచ్ని ఆన్ చేశాను అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు టీ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ కూడా ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్త డయాగ్రామ్ చూడండి స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది స్విచ్ ఆన్లో ఉంది ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను స్విచ్ ఆన్ చేయడానికి ముందు ఏ స్టేట్లో ఉంది బాగా లాంగ్వేజ్ జాగ్రత్త వినండి స్విచ్ ఆన్ చేయడానికి ముందు ఏ స్టేట్లో ఉంది సర్క్యూట్ ఆఫ్లో ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ ది ఇనీషియల్ స్టేట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంది ఆఫ్ స్విచ్ నేను ఇంకా ఆన్ చేసాను ఇప్పుడు ఆన్ చేసేదానికి ముందు ఎలా ఉంది ఏ స్టేట్ ఉంది ఇనీషియల్ అంటే దాని స్టేట్ ఉంది ఇనీషియల్ స్టేట్ అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇనీషియల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్ వస్తుంది ఎన్ని సెకండ్స్కి 5 సెకండ్స్కి బిఫోర్ అంటే 5 సెకండ్స్ దాకా తర్వాత ఏ స్టేట్ వస్తుంది స్టడీ స్టేట్ వస్తుంది ఆ స్టడీ స్టేట్ ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంత టైం అయినా వస్తూ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్ వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఆన్ స్టేట్ ఆర్ ఆఫ్ స్టేట్ అప్పుడు మాత్రమే ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి వస్తాయి స్విచ్ ఆన్ చేసాను ఆఫ్టర్ 5 సెకండ్స్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్ ఎప్పుడు దాకా ఇన్ఫినిటీ టైం వరకు టీ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టడీ స్టేట్ ఎ టీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఎంత 0 ప్లస్ అంటే అప్ టు 4 సెకండ్స్ కదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియంట్ టైం సో వెన్ స్విచ్ అయింది ఇక్కడ ఆన్ అయింది సో బిఫోర్ ఎలా ఉంది స్విచ్ ఆన్కి ముందు ఎలా ఉంటుంది స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది సో ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు నో కరెంట్ ఫ్లో కాదు కదా కరెంట్ ఫ్లో కాదు కదా ఆ స్టేట్ని ఏమంటాము ఇనీషియల్ స్టేట్ ఆ స్టేట్ని ఏమంటాము ఇనీషియలీ సో హియర్ ఇనీషియలీ ద స్విచ్ ఈస్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్ సో ఇంతకుముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నేను క్లాస్ 2:30 స్టార్ట్ చేశాను ఇనీషియల్గా దాని ముందు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఐడియల్గా ఉన్నారు వింటున్న క్లాస్ లేదు కదా క్లాస్ సో వాట్ ఈజ్ యువర్ పాస్ట్ స్టేట్ బిఫోర్ 2:30 దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ స్టేట్ 2:30 క్లాస్కి వచ్చారు కదా అప్పుడు నేను 2:55కి నేనేం చేశాను ఐడి పెట్టాను 2:25కి ఐడి పెట్టాను 2:30 వరకు మీరు ఏమవుతా ఉన్నారు జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు 1 by 1 జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు దట్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ నేను ఎప్పుడైతే క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానో కంటిన్యూగా చెప్పుకుంటా ఉన్నాను కదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ దాన్ని ఏమంటాము ఫైనల్ స్టడీ స్టేట్ అర్థమవుతుంది చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతుందా 2:25కి ముందు నేను ఐడి పెట్టలేదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఇనీషియల్గా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐడియల్గా ఉన్నారు నేను ఎప్పుడైతే లాగిన్ ఇచ్చినానో 2:25కి ఎప్పుడైతే ఇచ్చినానో మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు కదా ఆ జాయిన్ అయ్యే పీరియడ్ మొత్తం ఏమంటాము ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్ అంటాము అంటే చేంజెస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు 1 by 1 జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేశానో అది క్లాస్ ఏమవుతుంది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది దాన్ని ఏమంటాము ఫైనల్ స్టేట్ అంటాము మా చెప్పింది అర్థమైందా మీ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ నౌ చూడండి టీ ఆఫ్ 0- అంటే స్విచ్ ఆన్ చేయక ముందు టైం ఇది టీ ఆఫ్ 0- అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్కి ముందు స్టేట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0+ అంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ ఏం వస్తుంది ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ వస్తుంది బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది అది ఇనీషియల్ స్టేట్ అంటాం దాన్ని
T of 0 minus represents immediately before switching. T is equal to 0 plus represents immediately after switching. ఓకేనా? సో ఈ టైమింగ్స్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ స్టేట్స్ అన్ని మనము ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్లో ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? నౌ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ రెసిస్టర్. సో వాట్ ఈస్ ది వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది resistor? V is equal to IR or I is equal to V by R. First equation is voltage, second equation is current. Okay na? Now చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉన్నాయా? there is no time dependent terms on the VA relationship between, therefore no change in the voltage, current in the resistor are instantaneous without any time delay. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇక్కడ మీకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ తెలియాలి. వోల్టేజ్లో చేంజ్ వచ్చినా అంటే మనం సప్లై ఇచ్చాము, ఇక్కడ సప్లై ఇచ్చినా కానీ రెసిస్టర్లో ఎటువంటి చేంజ్ రాదు. సప్లై తీసేసినా కానీ ఆ రెసిస్టర్ వాల్యూలో ఎటువంటి చేంజ్ రాదు. అంటే బిఫోర్ స్విచ్చింగ్, ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది రెసిస్టర్. అంటే చూడండి therefore no, చూడండి the changes in the voltage and current in the resistor are instantaneously without any time delay. అంటే ఏంది ఇక్కడ రెసిస్టర్లో నువ్వు సప్లై ఇచ్చినా రెసిస్టర్లో చేంజ్ రాదు, నువ్వు సప్లై ఇవ్వకపోయినా రెసిస్టర్లో చేంజ్ రాదు. అంటే ఏంది మీనింగ్? సప్లై ఇవ్వలేదు, రెసిస్టర్లో చేంజ్ లేదు, సప్లై ఇచ్చినాక రెసిస్టర్లో చేంజ్ లేదు. సో అది రెసిస్టర్లో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది రెసిస్టర్ అనేది. బట్ ఇండక్టర్ అనుకున్న అలా ఉండదు. నువ్వు సప్లై ఇచ్చావు, ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ. సప్లై తీసేసావు, సప్లై తీసేసినా కానీ ఇండక్టర్ ఏమో డిశ్చార్జ్ అంటే ఆ ఉన్న ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటుంది. అంటే కొంత టైంకి ఆ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. నువ్వు మళ్ళీ సప్లై చేసావు, మళ్ళీ ఛార్జ్ అవుతుంది. అంటే ఇండక్టర్ ఏమవుతుంది? సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఛార్జింగ్, తీసేసినప్పుడు డిశ్చార్జింగ్, ఆఫ్టర్ దట్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ ఇలా ఉంటుంది. బట్ రెసిస్టర్లో ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ ఏమి ఉండవు, దాంట్లో వాల్యూలో ఎటువంటి చేంజ్ రాదు. అర్థమైందా? Now what is the voltage and current relationship for inductor? V is equal to L di by dt. ఇన్ని బేసిక్ ఫార్ములాస్ చూడండి. అయితే ఇక్కడ కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా ఒక అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇదొక సప్లై, డీసీ సప్లై, ఇది స్విచ్ ఏ స్టేట్లో ఉంది? ఆఫ్లో ఉంది. ఇది వచ్చి ఇండక్టర్. So initially the inductor is in off state, off-లో ఉంది. When switch is closed, what happened? The current flows through the inductor. That means inductor charges. Inductor ఏమవుతుంది? ఛార్జ్ అవుతుంది. సో ఇనీషియలీ ద స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్, ఆఫ్లో ఉంది. నేను యారో కిందకన్నానంటే ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంది? ఆఫ్లో ఉంది. ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇండక్టర్లోకి కరెంటు పోతుందా? పోదు కదా. ఆ కరెంట్ని ఏమంటాము? ఇక్కడ నార్మల్గా 3 స్టేట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇనీషియల్ స్టేటు, ట్రాన్సియంట్ స్టేటు, స్టడీ స్టేట్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంది? స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను స్విచ్ని ఏం చేశాను? ఆన్ చేశాను. అప్ టు 4 సెకండ్స్ ఏ స్టేట్లోకి వస్తుంది? ట్రాన్సియంట్ స్టేటు. ఆఫ్టర్ 5th సెకండ్ ఏ స్టేట్లోకి వస్తుంది? స్టడీ స్టేట్లోకి వస్తుంది. క్లియర్? అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్? సో ఇనీషియల్గా ఆ టైంని ఏమంటాము? ఇనీషియల్గా అంటే ముందు అంటే ఇప్పుడు చూడండి రియల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5. సో ఈ 0 అనేది ఇక్కడ మనం ఎలా తీసుకుంటాము? ఇవన్నీ -1, -2, -3 ఇవన్నీ ఓల్డ్ ముందువి. సో దాన్ని ఏమనొచ్చు మనము? వాటినన్నింటినీ మనం ఏమనొచ్చు ఇక్కడ అంటే ఇనీషియల్ స్టేట్, ఇనీషియల్గా ఏమున్నాయి అని. అంటే కరెంట్ ఎట్ T of 0 మైనస్ అంటే స్విచ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా మైనస్ అంటే ఏంది? ఆఫ్లో ఉంది. స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. T is equal to 0 కూడా ఏం చేస్తున్నాను? స్విచ్ని ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సప్లై పోతుంది. ఇవన్నీ పాజిటివ్. ఇక్కడ సప్లై పోయేది పాజిటివ్, సప్లై లేకుండా ఉండేవన్నీ మైనస్. ఓకేనా? సో T is equal to 0 మైనస్ దాంట్లో పోయి కరెంట్ ఎంత? ఆఫ్లో ఉంది కదా, కరెంట్ వాల్యూ ఎంత? 0.
ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో మైనస్ అంటే ఏ స్టేట్ ఇది? ఇనీషియల్ టైంలో స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది కాబట్టి దాంట్లో పోయే కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఐ ఆఫ్ జీరో అంటాము. బట్ యాక్చువల్ వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఇండక్టర్ అండ్ స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్? జీరో కరెంట్ పోతుంది. అంటే ఆ కరెంట్ మనం ఏమైతే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము? ఐ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ఆ టైంని ఏమంటాము? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో మైనస్. బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ ఇండక్టర్ నాట్ అలౌస్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్. నేను స్విచ్ ఆన్ చేశాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా స్విచ్ ఆన్ చేశాను. ఇక్కడ ఆన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 4 సెకండ్స్ ఎంత కరెంట్ పోతుంది? మ్యాక్సిమం అమౌంట్, అంటే స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్ కదా. సో ట్రాన్సియెంట్స్ని ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్. వెన్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ది ట్రాన్సియెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసెస్. ట్రాన్సియెంట్స్ అంటే ఏంది? హై అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది పోతుంది, హై అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. సో హై అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పోతున్నప్పుడు దానికి ఇండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంది? ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్. సో దట్ ఈస్ ది బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఇండక్టర్. సో కరెంట్లో ఎటువంటి చేంజ్ వస్తే ఇండక్టర్ నాట్ యాక్సెప్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? ఇనీషియల్గా ది స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్, కరెంట్ ఎంత? జీరో. వెన్ స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆన్ స్టేట్, స్విచ్ ఆన్ చేశాను, కరెంట్లో ఏమొస్తుంది? కరెంట్లో చేంజ్ వస్తుంది. కరెంట్ కొంచెం వాల్యూ పెరగచ్చు, బట్ ఇండక్టర్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్. కాబట్టి స్విచ్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ ఎంత? జీరో. ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో కూడా కరెంట్ వాల్యూ పెరిగినా కానీ ఇండక్టర్ అది యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా, తీసుకోదు. కాబట్టి అప్పుడు కూడా కరెంట్ ఎంత? జీరోనే ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో కూడా. అది ఇక్కడ మీనింగ్. అర్థమైందమ్మా పాయింట్ నేను చెప్పింది? సో ఈ వీడియోని 1-2 సార్లు వినండి, మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది క్లాస్. నేను అర్థం కాకపోతే వీడియోని 1-2 సార్లు ప్లే చేసుకొని చూడండి. కరెంట్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ అంటే వెన్ స్విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్, అంటే ఇనీషియల్గా ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎంత? జీరో. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ అంటే ఏంది? స్విచ్ని ఆన్ అంటే ట్రాన్సియెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ట్రాన్సియెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ ఆర్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. బట్ ఇది మనం చూసిన కాన్సెప్ట్ ఇండక్టర్ కదా. సో ఇండక్టర్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్లో చేంజెస్ ఇండక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఏం చెప్పండి? ఇండక్టర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇండక్టర్ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి? ఇండక్టర్ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఫ్లో కాదు, ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్లో. కాబట్టి ది కరెంట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది కరెంట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్. అంటే ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ పోదు, ట్రాన్సియెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు కూడా కరెంటు జీరోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ ఆఫ్ జీరో మైనస్ అంటే ఏంది? ది కరెంట్ ఎట్ ఆఫ్ స్టేట్ దట్ వాల్యూ. ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అంటే ఏంది? ది కరెంట్ ఎట్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్. సో ది కరెంట్ ఎట్ initial state or the current at transient state, both are same in case of inductor. Why? Because the inductor does not allow sudden changes in current. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? చూడండి, ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అంటే ట్రాన్సియంట్ కరెంట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏమనుకుంటున్నాం మనము? ఐ నాట్ అనుకుంటున్నాను, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఐ ఆఫ్ జీరో మైనస్, వాట్ ఈస్ ఐ ఆఫ్ జీరో మైనస్? జీరో మైనస్ అంటే ఏ స్టేట్? ఇనీషియల్ స్టేట్. ఆ వాల్యూ కూడా ఎంత? ఐ నాట్. వై? బికాస్ కరెంట్ ఎట్ టీ ఆఫ్ జీరో మైనస్ కరెంట్ ఎట్ టీ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ కరెంట్ వాల్యూ ఏం పోదు కదా. అంటే ఇక్కడ ఐ నాట్ మనం ఏమనుకోవచ్చు? జీరో అనుకోవచ్చు. అర్థమైంది పాయింట్? ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ కెపాసిటర్. So what is the current and voltage relationship for capacitor? I is equal to C dV by dt. I is equal to C dV by dt. ఇవన్నీ మీకు బేసిక్ ఫార్ములాస్ మీకు తెలుసు. ఇక్కడ కూడా సేమ్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, కెపాసిటర్ అంటే వోల్టేజ్ అంటే కెపాసిటర్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఏనమ్మా? ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్ కెపాసిటర్లో. ఇండక్టర్లో అయితే ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్. కాబట్టి కరెంట్ ఎట్ టీ ఆఫ్ జీరో మైనస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వన్ చూడండి జాగ్రత్తనండి. సో లెట్ us consider one DC supply. So this is switch, this is a capacitor C.
సో ఇనీషియలీ స్విచ్ ఎలా ఉంది, ఏ స్టేట్లో ఉంది, ఆఫ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, స్విచ్ని ఆన్ చేస్తున్నాను. ఏ స్టేటు, ఇనీషియల్ స్టేట్. అంటే కరెంట్ ఎంత ఫ్లో కాదు, కరెంట్ పోదు కదా ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు. కరెంట్ పోయినప్పుడు కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుందా, అవ్వదు. నేను ఎప్పుడైతే స్విచ్ని ఆన్ చేసానో కరెంట్ పోయి కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో కరెంట్ అనేది ఎప్పుడైతే నేను స్విచ్ ఆన్ చేసానో ది ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అవునా కదా. బట్ ఎప్పుడైతే ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో కెపాసిటర్ నాట్ అలౌస్ దట్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. వై? బికాస్ I is equal to C dV/dt. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. when current flows through the capacitor, what happened, it stores energy in the form of electrostatic field. అంటే వోల్టేజ్లో చేంజ్ వస్తే ఇట్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్. కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది, ఏం చేయదు, యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అని. అంటే ది కరెంట్ ఎట్ T is equal to 0 మైనస్, అంటే ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు కరెంటు, ది కరెంట్ ఎట్ T is equal to 0 ప్లస్. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ అనకూడదమ్మా యాక్చువల్గా, సారీ, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెంట్, వోల్టేజ్. దీని ఏమనాలి, వోల్టేజ్ ఎట్ T is equal to 0 minus and voltage at T is equal to 0 plus. What is the voltage T is equal to 0 minus? V of 0 minus. అంటే ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ పోదు, వోల్టేజ్ ఉండదు. మళ్ళీ ఆన్ చేసినప్పుడు కరెంట్ పోద్ది, కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయినా కానీ వోల్టేజ్ కూడా ట్రాన్సియెంట్స్ వస్తాయి కాబట్టి అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. కాబట్టి V of 0 minus is equal to V of 0 plus. సింపుల్ చెప్తాను చూడండి, కెపాసిటర్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. అంటే స్విచ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుందో ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్లో కూడా అంతే వోల్టేజ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ 5th సెకండ్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్. అంటే అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ వస్తుంది. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి నేనేం చెప్పాను, కెపాసిటర్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్ అని చెప్పాను. అంటే వోల్టేజ్లో చేంజ్ వస్తే ఇదేం చేయదు, అలౌ చేయదు. సో వోల్టేజ్ అలౌ చేయదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కెపాసిటర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్లో ఏముండదు, కరెంట్ ఉండదు. అర్థం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఉంటుంది, ఏముండదు, వోల్టేజ్ ఉండదు. సో చూడండి, కెపాసిటర్ ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది ఉండదు. అంటే వై? బికాస్ the capacitor not allow sudden changes in voltage, therefore in transient state the capacitor acts like a short circuit. Inductor అనుకోండి, the inductor ఏమవుతుంది, inductor does not allow sudden changes in current. Therefore in transient state inductor acts like a open circuit. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్కి యాక్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో ఇండక్టర్. అదే కెపాసిటరు ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా గుర్తుంటే బేసిక్స్ నేను చెప్పేవన్నీ ఇవి బాగా వస్తే మన సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్స్ మనం ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి వాటి గురించి సమ్మరైజ్ చేద్దాం. ఎలిమెంట్ రెసిస్టర్ at T is equal to 0 plus and a transient state, it does not allow sudden change. రెసిస్టర్ అలౌస్ కరెంట్లో చేంజ్ వచ్చినా అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, వోల్టేజ్లో చేంజ్ వచ్చినా రెసిస్టర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ ఆర్ ఫైనల్ స్టేట్ ఆర్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఇట్ ఏంది, అదే విధంగా ఉంటుంది, రెసిస్టర్గానే ఉంటుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇండక్టర్ ఎలిమెంట్, ఇది ఏ స్టేట్, ఇది T is equal to 0 plus transient state. What is the property of the inductor? Inductor does not allow sudden changes in current. అవునా కదా? ఏ స్టేట్లో కరెంట్ వాల్యూ వోల్టేజ్ వాల్యూ పెరగతాయమ్మా, ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లోనే పెరగతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టడీ స్టేట్లో పెరగవు. అది ఏంది, స్టడీగా పోతూ ఉంటుంది. దానికి పేరు ఉంది, స్టడీ అంటే T is equal to infinity. స్టడీగా యూనిఫామ్ అంటే అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ స్విచ్ చూడండి, స్విచ్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ బిఫోర్ ఆఫ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో ఆన్ చేశాను, ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి కాబట్టి చేంజెస్ వచ్చాయి, కరెంట్లో చేంజ్ వచ్చింది, వోల్టేజ్లో చేంజ్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 5th సెకండ్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్. స్టడీ అంటే ఏంది, ఇంకా నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేయనంత వరకు, బిఫోర్ స్విచ్ అనేది ఏ విధంగా ఆఫ్లో ఉంది, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ఆన్ చేశానో ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. ఎన్ని సెకండ్స్, 4 seconds మాత్రమే.
ట్రాన్సియన్స్ అంటే ఏంది? సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్, సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఆఫ్టర్ 5th సెకండ్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్. అది ఎప్పుడు దాకా వస్తే స్టడీ స్టేటు? నేను మళ్ళా ఆఫ్ చేసేంత వరకు. అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఆఫ్లో ఉన్నదాన్ని ఆన్ చేసాను, ట్రాన్సియన్స్ వచ్చాయి. ఆఫ్టర్ 5th సెకండ్ కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్. ఈ స్టడీ స్టేట్ ఎప్పుడు దాకా వస్తుంది? నేను మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే మళ్ళీ ట్రాన్సియన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మళ్ళీ. అర్థమైందా? ది ట్రాన్సియన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్విచ్చింగ్ ఆపరేషన్. అంటే ఆఫ్ టు ఆన్ ట్రాన్సియన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్, ఆర్ ఆన్ టు ఆఫ్ అంటే ఆఫ్లో ఉన్నదాన్ని ఆన్ చేసిన ట్రాన్సియన్స్ అనేవి వస్తాయి, ఆన్లో ఉన్నదాన్ని ఆఫ్ చేసిన ట్రాన్సియన్స్ అనేవి వస్తాయి. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు ఇండక్టర్ కదా, ఇండక్టర్ ఏం చేయదు? ఇండక్టర్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్. కరెంట్ని ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్ కదా మీకు చేంజ్ వచ్చేది కరెంట్లో. అంటే ఇండక్టరు అలౌ చేయదు చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ని. అంటే కరెంటు పోవటం లేదంటే ఇదే విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్. అర్థమైందా? చూడండి, ఓపెన్ అయిపోయింది ఇక్కడ. క్లియర్? బట్ ఇండక్టరు స్టడీ స్టేట్లో అలౌ చేస్తుంది, అలౌ చేయట్లేదు కరెంట్ని. స్టడీ స్టేట్లో అంటే అలౌ చేస్తుండే కదా, అంటే ఏమవుతుంది? షార్ట్ సర్క్యూట్. క్లియర్? అర్థమైందా మనం చెప్పేది? కెపాసిటీ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇది ఇండక్టరు I0 ఇనీషియల్ కరెంట్ I0 ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో ఏమొస్తుంది? ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో ఏమొస్తుంది? ఇది ట్రాన్సియెంట్ ఏంది? బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో ఉన్న కరెంటు రెండు సేమ్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే 0 తర్వాత ఏమవుతుంది? కరెంట్ వాల్యూలో చేంజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇదంతా అవసరం లేదు, మీకు అవసరం లేదు యాక్చువల్గా, ఇది అసలు అవసరం లేదు, తీసేయండి. నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ చూడండి. కెపాసిటర్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్? ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్లో చేంజెస్ ఏ స్టేట్లో వస్తాయి? ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో వస్తాయి. సో వోల్టేజ్లో చేంజ్ వచ్చిందంటే కెపాసిటర్ అలౌ చేస్తుందా? అలౌ చేయదు. అంటే వోల్టేజ్ ఏ సర్క్యూట్లో ఉండదు? షార్ట్ సర్క్యూట్లో ఉండదు. కాబట్టి ది కెపాసిటర్ ఎట్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. తర్వాత స్టడీ స్టేట్కి వచ్చేసాము అంటే ఆఫ్టర్ 5 సెకండ్స్ తర్వాత స్టడీ స్టేట్ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది, అంటే స్టడీ స్టేట్ వోల్టేజ్లోకి వచ్చేసింది. అంటే అప్పుడు ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది? స్టడీ స్టేట్లో వోల్టేజ్ తీసుకుంటుంది కదా. వోల్టేజ్ ఉందంటే ఏ సర్క్యూట్ అది? ఓపెన్ సర్క్యూట్. క్లియర్? అర్థమైన కండిషన్స్? మళ్ళీ చెప్తానండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, కొంచెం జాగ్రత్తనండి. సో ఇది వచ్చి ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్, ఇది వచ్చి స్టడీ స్టేట్. అంటే T=∞ అంటే స్టడీ స్టేట్, T=0+ అంటే ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్. రెసిస్టర్ in transient state acts like a resistor, in steady state acts like a resistor. First one over. Next, second one, inductor. In inductor ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ ఏంది? చేంజ్ ఉండే కరెంట్లో చేంజ్ ఉన్నట్టు మీనింగ్. అంటే కరెంట్లో చేంజ్ వస్తే ఇండక్టర్ ఏం చేయదు? యాక్సెప్ట్ చేయదు. అంటే ఇండక్టర్ ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఏమవుతుంది? ఏ సర్క్యూట్ అవుతుంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్. స్టడీ స్టేట్ మీనింగ్ ఏంటి? కరెంట్ని అలౌ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇండక్టర్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్, యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. తర్వాత కెపాసిటర్, థర్డ్ వన్. ది కెపాసిటర్ ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ ఏంటి? నార్మల్ వాట్ ఈస్ ది బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్? ది కెపాసిటర్ నాట్ అలౌస్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లో మాత్రమే వోల్టేజ్లో చేంజ్ వస్తుంది, బట్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్లో చేంజ్ చేసి అలౌ చేయదు. అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఆపోజిట్ అంతా. తర్వాత ఇండక్టర్ స్టడీ స్టేట్లో ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్ని అలౌ చేస్తుంది, కాబట్టి ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? ఏమా అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇది కూడా ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్లో 2 మార్క్స్ కడతా ఉంటారు, ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ V= 10 volts సప్లై వోల్టేజ్, ఇది 10 volts, ఇది సప్లై వోల్టేజ్. R = 10 ohm, L = 1 Henry,
C is equal to 10 milli farad. Determine I of 0 plus. I of 0 plus అని చెప్పండి. 0 plus అంటే ఏ స్టేట్? 0 plus means transient. I of 0 minus means ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇనీషియల్ స్టేట్. ఇనీషియల్లో అంటే ఏంటి మీనింగ్? స్విచ్ ఆఫ్లో ఉందా ఆన్లో ఉందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ సర్క్యూట్ చూసి చెప్పండి, స్విచ్ ఎలా ఉంది? స్విచ్ ఎలా ఉంది? ఆఫ్లో ఉంది, అవునా కదా? మా ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చాలా అమ్మ ఇప్పుడు ఉన్న వాటిల్లో థర్డ్ ఫోర్త్ యూనిట్ కొంచెం డిఫికల్ట్. థర్డ్ యూనిట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో స్విచ్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంది? ఆఫ్లో ఉంది. ఆఫ్లో ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ది ఇనీషియల్ స్టేట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? స్విచ్ని క్లోజ్ చేశాను. క్లోజ్ చేసిన కొంతసేపటికి ఏ స్టేట్ వస్తుంది? ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్. మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి ఏమొస్తుంది? స్టడీ స్టేట్. అర్థమవుతుంది చెప్పింది కండిషన్స్ మీకు? సో జాగ్రత్త అండి ఇక్కడ. సో ఇనీషియల్గా ఏ స్టేట్లో ఉంది? ఆఫ్లో ఉంది. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I of 0 minus that is equal to I of 0 plus. కరెక్టే కదా? అవునా కదా? ఇండక్టరు క్లియర్ అని చెప్పి మీకు చెప్పమ్మా, డౌట్ అడుగు మా. చూడండి, I of 0 minus అంటే ఏ స్టేటు? 0 మైనస్ ఏ స్టేట్? ఇనీషియల్ స్టేట్. ఇనీషియల్గా స్విచ్ ఎలా ఉంది? ఆఫ్. అంటే కరెంట్ పోతుందా? పోదు. అంటే ఎంత? కరెంట్ వాల్యూ ఎంత? 0. క్లియర్? I of 0 ఏ స్టేట్? I of 0 ప్లస్ అంటే ఏ స్టేట్? ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్. ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్. ట్రాన్సియెంట్లో ఇండక్టర్ నాట్ అలౌస్, అవునా కదా? కెపాసిటర్ అలౌస్. అంటే ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ ఇండక్టర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ కెపాసిటర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు పైన, గుర్తున్నాయా? ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ. సో ఇవి కండిషన్స్. కనుక్కోమని ఏంది? I of 0 ప్లస్ అంటే ట్రాన్సియెంట్ కరెంట్ కనుక్కోండి. మన di/dt 0 ప్లస్ అన్నాడు. అంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, దీని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూస్ కనుక్కొని అని చెప్పాడు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూద్దాం, 1 by 1 చూద్దాం. నౌ అప్లయింగ్ KVL టు దిస్ లూప్. అప్లయింగ్ KVL టు సేమ్ వాట్ ఈస్ V is equal to IR. ఓమ్స్ లా ప్రకారం IR. L సేమ్ వస్తుంది LdI/dt. C అయితే వస్తుంది 1/c ఇంటిగ్రల్ IDT. వాట్ ఈస్ ది V? సప్లైస్ ఎంత? 10 volts. I ఎంత? I తెలియదు కదా, I అంటే అయ్యే. R ఎంత? 10. R వాల్యూ ఇది, ఇది వచ్చి L వాల్యూ 1. di/dt సేమ్, ఇది వచ్చి ఎంత? 1/c వాల్యూ ఇంటి IDT. గివెన్ ఏం గివెన్? గివెన్ ఏంది మనకు తెలుసు. I of 0 మైనస్ ఎంత? కరెంటు ఇనీషియల్గా ఏ స్టేట్లో? ఆఫ్లో ఉంది. కరెంట్ ఎంత? 0. సో ఇనీషియల్గా వోల్టేజ్ కూడా ఎంత ఉంటుంది? కరెంట్ 0 అయితే వోల్టేజ్ కూడా ఎంత ఉంటుంది? 0. సో I0 is equal to 0, V0 is equal to 0. ఎక్కడ ఇవన్నీ? ఎక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ? ఈ RLC ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా సప్లై స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది కాబట్టి కరెంట్ 0 ఉంటుంది, వోల్టేజ్ కూడా 0 ఉంటుంది. T is equal to 0 ప్లస్. T is equal to 0 ప్లస్ అంటే స్విచ్ ఏం చేశాను? ఆన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 4 seconds ఏ స్టేట్లోకి వస్తుంది? ట్రాన్సియెంట్ స్టేటే కదా? కరెక్టే కదా? అంతే కదమ్మా. నేను స్విచ్ని ఏం చేశాను చూడండి, ఇక్కడ నేను స్విచ్ని ఏం చేశాను? ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 4 seconds ఏ స్టేట్లోకి వస్తుంది? ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ రెసిస్టర్ యాక్ట్స్ లైక్ రెసిస్టర్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ఇండక్టర్. ఇండక్టర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఈజ్ కెపాసిటర్. సో ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ కెపాసిటర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. క్లియర్? కెపాసిటర్ని షార్ట్ చేశాను, ఇండక్టర్ని ఓపెన్ చేశాను. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్. మనకి నేర్చుకున్నాం కదా ఇవన్నీ. అర్థమయ్యా? ఇప్పుడు చూడండి, అకార్డింగ్ టు మన బేసిక్స్ని బట్టి మనం ఇలా చేశాను. అయినా కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఏమైంది? ఓపెన్ అయిపోయిందా? ఓపెనా కదా?
సో ఓపెన్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా, అదంతా ఓపెనే కదా మీనింగ్. Yes, sir. ఓపెన్లో కరెంట్ పోతే ఎంత, ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎంత వాల్యూ, జీరో. సో మన కనెక్షన్ సరిపోయిందా, ఇనీషియల్గా ఎంత, ఐ ఆఫ్ జీరో మైనస్ 0. జీరో, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో కూడా ఎంత, జీరో. 0. అర్థమైందా. నా వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్, ట్రాన్సిషన్ కరెంట్ వాల్యూ జీరో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం చేయాలి, డిఐ బై డిటి ఆఫ్ జీరో ప్లస్ అంటే ఈక్వేషన్ 1 ఉంది కదా, దీని ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఏమొస్తుంది చెప్పండి, దాని డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటే చూడండి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ దిస్ ఈక్వేషన్ సేమ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే ఇక్కడే చూడండి, ఇక్కడ అవసరం లేదు, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ దిస్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ వి అంటే వి, ఐ ఎంత, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ, జీరో, అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్, జీరో, జీరో ఇంటూ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ జీరో. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఐ బై డిటి, ఎల్ అంటే ఎంత 1 డిఐ బై డిటి, ఎల్ డిఐ బై డిటి ప్లస్ 1/c ఇంటిగ్రల్ ఐ డిటి, ఐ అంటే ఎంత, ఐ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎంత వాల్యూ, 0. సో జీరో. 0. ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఎల్ డిఐ బై డిటి ప్లస్ జీరో. మనకు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంది కనుక్కోవాల్సింది, డిఐ బై డిటి ఆఫ్ జీరో ప్లస్, ఇది కనుక్కుంటున్నాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఎల్ డిఐ బై డిటి ప్లస్ జీరో. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ సోర్స్ వోల్టేజ్ 10, క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే ఎంత 1 హెన్రీ 1 డిఐ బై డిటి. సో డిఐ బై డిటి ఆఫ్ జీరో ప్లస్ ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్, 10 ఆంపియర్ పర్ సెకండ్. అర్థమైందా. Yes, sir. న్యూమరేటర్లో కరెంట్ కాబట్టి ఆంపియర్, డినామినేటర్లో టైం కాబట్టి సెకండ్, అందుకని. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మనకి, డిఐ స్క్వేర్ బై డిటి స్క్వేర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటే వస్తుంది, కాబట్టి నేను దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఈక్వేషన్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి, జీరో ఆర్ డిఐ బై డిటి ఎల్ డి స్క్వేర్ ఐ బై డిటి స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ బై సి, అంతేనా. చూడండి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, డివి బై డిటి విత్ రెస్పెక్ట్ టైం కదా, కాన్స్టెంట్ కదా, జీరో, ఐఆర్ ఏమొస్తుంది, ఐఆర్ అంటే ఆర్ డిఐ బై డిటి, అంతేనా. దీన్ని డిఫరెంట్ చేసానమ్మా నేను, అర్థమవుతుంది చెప్పేది. Yes, sir. చేసుకుంటే ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు జీరో, టీ ఈక్వల్ జీరో ప్లస్ కూడా కరెంట్ వాల్యూ ఎంత, జీరో. చూడండి జీరో జీరో, ఆర్ ఆర్ ఎంత, ఆర్ అంటే ఎంత 10, N. డిఐ బై డిటి వాల్యూ ఎంత, N. 10 ప్లస్ ఎల్ అంటే ఎంత 1 డి స్క్వేర్ 1. డిటి స్క్వేర్, మనకు అనుకోవాల్సింది యాజ్ ఈజ్ పెట్టండి, ప్లస్ ఐ ఎంత జీరో, జీరో బై సి జీరో. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ ఐ బై డిటి స్క్వేర్ ఎంత, ప్లస్ జీ ఆఫ్ 100. మైనస్ 100. క్లియర్. Yes, sir. 2 మార్క్స్, కొన్నిసార్లు 5 మార్క్స్ కూడా అడుగుతారు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. సో ఈ వీడియో నేను మీకు పెడతాను యూట్యూబ్లో, మీకు లింక్ ఇస్తాను, 1-2 సార్లు చూడండి, మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. రెసిస్టర్ ఇన్ ట్రాన్సియెంట్ స్టేట్ యాక్ట్స్ లైక్ రెసిస్టర్, ఇన్ స్టడీ స్టేట్ యాక్ట్స్ లైక్ రెసిస్టర్. నెక్స్ట్ ఇండక్టర్ in transient state acts like a open circuit. Why? Because inductor does not allow sudden changes in current. In steady state acts like a short circuit. Capacitor does not allow sudden changes in voltage. అంటే in transient state లో మాత్రమే చేంజెస్ వస్తాయి, కాబట్టి కెపాసిటర్ డస్ నాట్ అలో సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్, అంటే ఇట్స్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. వోల్టేజ్ ఉండదు కదా, అంటే ఏముంటుంది, కరెంట్ ఉంటుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ స్టడీ స్టేట్లో ఏముంటుంది, వోల్టేజ్ అలౌ చేస్తుంది, కాబట్టి ఏ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్. చూడండి ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఏముంటుంది, వోల్టేజ్ ఉంటుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్లో ఏముంటుంది, కరెంట్ ఉంటుంది. ఈ కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి టేబుల్, మీకు చాలా గుర్తున్నానికి ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ చూద్దాం. అర్థమైందమ్మా. Yes, sir. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? No doubt, sir. ఓకే, దయా. ఓకే, దయా స్క్రీన్ షాట్ పంపించినాడు. ఓకే మా ఈ నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ మీరు ఒకసారి చూడండి అమ్మా, నేను ఇంకా ఫుల్ పంపించలేదు, ఈరోజు క్లాస్ కూడా పెట్టి పంపించాను.
మీకు ఒక 1 వీక్ తర్వాత ఫుల్ పంపిస్తాను. ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు క్లాస్ పెడతా ఉంటాను ముందుగానే. క్లాస్ అయిన తర్వాత మీరు రెఫర్ చేయండి. ఓకే? ఓకే సార్. ఓకేనమ్మా? ఇక లీవ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే.